Donc, bonjour mes chers élèves, dans cette troisième partie du cours, l'information génétique et son mécanisme d'expression du génie génétique. Alors on a déjà dit que l'information génétique est localisée au niveau du noyau et elle est responsable de la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre et bien sûr d'un être vivant à un autre être vivant, des parents vers la descendance. Donc le phénomène responsable de transfert de l'information génétique est la mitose. On a dit que la mitose, on peut la diviser en quatre étapes. Ou bien sûr, la mitose, elle est- il vient après une phase qu'on appelle l'interphase. Donc l'interphase, c'est la phase où la cellule commence à se préparer pour entrer dans la division cellulaire qui est la mitose. Donc lors de la mitose, l'information génétique prend la forme bien sûr d'un chromatine, ce qu'on appelle la chromatine. يعني بحال واحد الكبه كما قلنا ديال الصوف ولكن ملي كندخلوا في les étapes الاخرين ومنهم l'étape bien sûr ديال la mitose, l'information génétique il se transforme pour avoir bien sûr une forme de ce qu'on appelle les chromosomes. يعني كما كتشوفوا هنا لا بالنسبه لا cellule animale لا بالنسبه لا cellule végétale. La mitose, il y a formé par quatre étapes, bien sûr la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Les quatre étapes, donc les quatre étapes, l'information génétique ياخذ فيها الشكل ديال chromosome. Donc des étapes راحنا déjà هضرنا عليهم في la partie اللي فاتت. Donc كما قلنا la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. عاوتاني là par exemple des exemples ديال une cellule animale. Donc l'information génétique اللي كيكون مازال لا سيلول هنا باغ اكزومبل هنا لا سيلول راها دخلات في لا بروفاز لو ديبي دو لا بروفاز. هنا سي لا بروفاز بيان سور. هنا سي لا ميتافاز. هنا سي يعني l'anaphase. هذه سي لا ميتافاز. هذه سي l'anaphase. وهنا بيان سور سي la télophase. Donc d'abord la mitose chez la cellule animale. D'abord ملي كنهضروا على la mitose chez la cellule animale et la cellule végétale, c'est à peu près la même chose. يعني تقريبا les mêmes étapes, les mêmes يعني étapes qui passent chez la cellule animale, il se fait aussi chez la cellule végétale. Il y a seulement deux différences. Donc les deux différences اللي كتشوفوا هنا شنو هما؟ عندنا لا ديفيرونس الاولى هي في هذه المرحله هذه المرحله التاليه يعني اللي هي لا bien sûr اللي سميناها bien sûr la télophase. Donc la télophase, la séparation des deux cellules filles, il se fait par un étranglement au niveau de l'équateur. Par contre, chez la cellule végétale, la division cellulaire se fait par la formation d'un paroi pictocellulosique qui sépare les deux cellules filles. Donc, qui sépare les deux cellules filles. Donc, à dire la différence qui est avec la cellule animale, la cellule végétale. Donc, déjà, donc, la mitose chez la cellule animale passe par les mêmes étapes que la mitose chez la cellule végétale, avec deux différences. La présence d'un organisme spécifique, on avait la cellule animale كتميز بالوجود ديال واحد لو سنتروزوم اللي هو هذا اللي كيعطينا لي دو زاستير. كيتفرق باش كيعطينا لي دو زاستير اللي كيتشكل بيناتهم سكون ابل لو فيسو achromatique. La présence d'un organite qui est le centrosome qui s'entoure de fibres ou cours de la prophase pour donner les deux astères. Entre eux s'installent les fibres polaires du faisceau. La séparation des cellules filles, la cytodiérèse, se fait بالنسبة la cellule animale par un étranglement. Là, la cellule animale, il n'est pas solide, il n'a pas un paroi pictocellulaire. Par contre, chez la cellule végétale, il se fait par la formation d'un paroi pictocellulosique. Donc, comme la cellule animale, il y a la présence d'un organisme appelé centrosome qui en prophase s'entoure des fibres formant des astères. Pour la division cytoplasmique, c'est effectué par un étranglement équatorial. بالنسبة la cellule végétale, l'absence de centrosome qui connaît les deux formes qu'on appelle les calotes
بولار. دونك لي كالوت بولار هما هادو. هنا في عوض ما غيكون عندي هاد لي دو استير اللي عندكم هنا كيكونوا عندنا في لا سيلول فيجيتال دو كالوت. هاد الخمسه هادي كون ابل لي كالوت polaires. Donc les calottes polaires, ou la division bien sûr c'est la cellule végétale, il se fait par la construction d'une nouvelle paroi à l'équateur de la cellule mère. Donc d'abord بغينا نهضروا شويه على l'importance ديالها، يعني l'importance ديال la mitose. Donc l'importance ديالو كتجلى فاش كتجلى في تقريبا في ثلاثه الحويجات. La première chose c'est que ان chez l'être vivant unicellulaire الكائنات اللي كتكون احاديه فكيفاش كتكاثر par la mitose. Donc chez les êtres vivants unicellulaires, la mitose a le rôle de la reproduction elle-même puisqu'il génère deux êtres identiques à partir de là. Par exemple, là on a une seule bactérie, غتقسم par mitose على جوج باش تعطينا deux bactéries. Donc هذا يعني la mitose كتدخل هنا في la multiplication, la reproduction chez les êtres vivants unicellulaires. Chez les organismes pluricellulaires, par exemple chez les êtres vivants qui se يعني اللي هما الكائنات اللي عندها متعددات الخلايا، لا كرواسونس بحال دابا ملي كتكون عندك ان نوف ملي كتوقع لا فيكونداسيون بالنسبه يعني لي زيتر فيفون ا ريبرودكسيون سيكسويل كيعطينا ان نوف فيكوندي. داك لو فيكوندي اش كيوقع له كيبدا يتقسم على جوج على 4 على 8 حتى كيعطينا ان ايتر فيفون اللي هو بلوريسيلولار اللي هو باغ اكزومبل ان نوفو ني. دونك باش ندوزهم اون نوف لان ايتر فيفون pluricellulaire ce sont des mitoses. Donc on parle là donc des mitoses. Donc c'est des mitoses. Donc l'organisme, donc la croissance en taille et en poids des organes ainsi que le renouvellement. Par exemple, des cicatrices qui تجرح الانسان يعني او لا كائنات اخرى. Bien sûr, donc les cellules اللي كيمشيو كيعاودوا يبقى لهم la régénération. Donc la régénération ديالهم باش كتكون عن طريق يعني des mitoses ديال les cellules sous-jacentes. donc les cellules اللي كاينين في الجنب ديال داك الجرح كيبداو يتكاثروا كيدخلوا في دي ميتوز باش كيعاودوا يجددوا داك النسيج الخلوي اللي هو بيان سور لو تيسو الايبيديرميك في هذه الحاله هذه باغ اكزومبل. دونك renouvellement tout au long de la vie des êtres vivants des cellules mortes comme les cellules sanguines et des cellules de la peau. عاوتاني la division cellulaire est un phénomène contrôlé par défaut de ce contrôle. هذا بعض المرات اش كيوقع لي سيلول كيبداو يعني هاد لا ميتوز ما كتكونش عشوائيه يعني كتكون محكومه بواحد المجموعه ديال الامور. بعض المرات كتبدا تتكاثر بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه. دونك هنا كيعطينا سكون ابل لي تيومور لي كونسير. يعني ملي كيبداو الخلايا كيتكاثروا اما الخلايا الدم الخلايا الكبد او الخلايا الجلد كيبداو يتكاثروا بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه يعني نون كونترولابل. دونك هنا كندخلوا في سكون ابل لي تيومور يعني كندخلوا في لي تيومور. ملي كنقولوا لي تيومور يعني هما لي كونسير. لي كونسير شنو هما لي كونسير هما واحد الخلايا كتبدا تتكاثر بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه. دونك هنا كندخلوا سكون ابل لي كونسير. دونك هادو هما لامبورطونس ديال لا ميتوز. بيان سور هذا سي ان ديفو داك الثالث سي ان ديفو دو لا ميتوز لان لا ميتوز دائما كتتم بواحد الطريقه محكومه بواحد المجموعه ديال الامور. بعض المرات ملي ما كتولي الخلايا كتتكاثر بواحد الشكل اللي هو الياتوار اللي هو عشوائي دونك هنا كندخلوا في لي ميتوز. Donc caractéristique d'abord ندخلوا واحد لا بارتي الثانيه. دونك حنا قلنا بان l'information génétique au cours de l'interphase il y a une duplication de cette information génétique. Par contre اولا ملي كندخلوا في لا وبيان سور l'information génétique في هذه الحاله كيكون sous forme de chromatine. ملي كندخلوا لا فاز الثانيه اللي هي la mitose. Donc اش كيوقع l'information génétique il se transforme, il prend bien sûr une forme de de chromosome. يعني انا لي كروموزوم عندهم واحد يعني واحد لامبورطونس كبيره بالنسبه لا ديفيزيون سيلولار وبالنسبه لا ميتوز. لان الا خدينا باغ اكزومبل كما قلنا الا خدينا واحد لا كروماتين بحال واحد الكبه صوب بغيت نفرقها على جوج بالتساوي ما يمكنش. ولكن الا بغيت نفرقهم بالتساوي خصني نفتح دوك الكبه الصوب ونخرج منها دوك الخيوط كاملين ونفرقها بالتساوي. دونك شنو كيديروا لي كروموزوم بما عندهم داك الشكل اللي هو كيفورمي دو كروموزوم دو كروماتيد. دونك باغ اكزومبل لي كروموزوم دونك الشكل ديالهم كيفاش كيكون بحال هذا الشكل هذا. دونك كيكون واحد الشكل بحال واحد الشكل ديال اكس باغ اكزومبل هنا. دونك هنا ملي غادي يولي داك لافورماسيون جينيتيك بحال هذا الشكل هذا ممكن نقسموه بالتساوي. ممكن الا قسمنا هنا من هذا لو سونترومير غادي يولي عندي قد هذا الجزء يعني الخليه غيسهل عليها انها تقسم لافورماسيون جينيتيك ديالها ملي كتحولوا
sous forme de chromosome. Donc هنا غنهضروا على les caractéristiques de chromosome. اول حاجه غنتحدثوا عليها هي le nombre de chromosomes. يعني les chromosomes فوقاش غادي يبانوا ليا؟ les chromosomes كيبانوا دونك les chromosomes كيبانوا في المرحله ديال في المراحل ديال الانقسام غير مباشر. يعني في لاميتوز هي فين كيبانوا les chromosomes. يعني ان chaque individu بحال دابا كما كتشوفوا هنايا باغ اكزومبل الا خدينا لون كنلقاو 46. باغ اكزومبل الا خدينا لان كنلقاو 66. لو بلي باغ اكزومبل اللي هو فيجيتال 28. Par exemple, le petit pois 14, l'haricot par exemple 22. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de chromosomes, il diffère d'un individu à un autre. Donc chaque individu a un nombre de chromosomes qui le caractérise. Par contre, بالنسبة les individus دابا كاملين لا animal لا végétal, le nombre de chromosomes فيهم كيختلف. ولكن au sein de la même espèce, par exemple لا خدينا l'homme, au sein de la même espèce كنلقاو le même nombre de chromosomes. دابا راه خدينا بالنسبه للاسبيس هيومان راه غنلقاو عندهم كاملين 46. حنا كاملين عندنا 46 chromosomes, يعني 46 chromosomes. Par contre, à part quelques bien sûr exceptions, par exemple les maladies اللي هما par exemple la trisomie بالنسبه للمنغوليه الامراض بعض الامراض اللي كيكونوا بعض الاشخاص زايد عندهم ان كروموزوم او لا دو كروموزوم. يعني هنا فين كيكونوا مختلفين. ولكن en général le nombre de chromosomes varie d'un être vivant à un autre, mais il reste constant chez les individus de la même espèce. Par exemple, la خدينا les arbres غنلقاو كلهم عندهم 66. le blé عاوتاني كله 28. Donc le nombre de chromosomes إلا بغينا نقولوا varie d'une espèce à l'autre. Chez les individus normaux de la même espèce, le nombre de chromosomes est constant. هادشي اللي قلنا. دابا الانسان اي واحد شديتي غتلقى عنده 46 الا كان عادي. باغ كونطخ يقدر بعض الاشخاص اللي تيكونوا مرض تيكون عندهم دي كروموزوم زايدين او لا ناقصين. دونك هنا كنهضروا على يعني هذوك دي زانومالي كروموزومي. دونك هاد شي لي زيسبيس لو نومبر دو كروموزوم اف. بحال دابا كاين بعض الكائنات اللي كيكون عندهم لو نومبر دو كروموزوم بير. باغ اكزومبل دابا الانسان اللي كتقول عنده 46 اش غتلقى عنده؟ غتلقى عنده 23 زوج. يعني كنقولوا بير يعني هاد 46 هي عندنا 46 صبغي. ولكن في هاد 46 صبغي كامل كنلقاو كل جوج عنده يعني بحال دابا كل جوج عنده كل واحد عنده المثيل ديالو. يعني كنقولوا بان هاد الانديفيدو عنده الي بير. وتنسميو هاد النوع ديال لي سيلول هادو سو سون ان انديفيدو اللي هو ديبلويد. نعطيكم مثال. باغ اكزومبل عندي انا واحد لا سيلول دونك هي هادي. دونك ها هي واحد لا سيلول هي هادي. افترضوا ان فيها ها لو كروموزوم الاول وفيها واحد الكروموزوم اخر اللي كيشبه لها. وعندي عاوتاني واحد الكروموزوم اللي داير بحال هذا الشكل. باغ اكزومبل غير مثال هنا وعندي واحد الكروموزوم هنا. دونك شنو كنقولوا هنايا؟ هاد لا سيلول هادي شحال فيها من الكروموزوم؟ يعني فيها 4 كروموزوم. ولكن اش كتلاحظوا؟ هذا خو هذا وهذا خو هذا. يعني كنقولوا بان هاد لا سيلول هادي سي اون سيلول ديبلويد. يعني علاش ديبلويد؟ لان كل كروموزوم عنده خو. بحال دابا انا عندنا 4 ولكن شحال عندنا بير؟ عندنا 2 بير. يعني وكنسميو بحال دابا انا ملي كنجيو باش كنبغيو نديرو لا فورمول كروموزوميك ديال اش غنقولوا باغ اكزومبل هذا عنده 2 زان. هاد 2 زان شنو كتعني؟ كتساوي 4. شنو كتعني لي 2 زان؟ يعني ان كل كروموزوم عنده خو. نقدروا ناخذوا نفس المثال. باغ اكزومبل ناخذوا نوتخ سيلول هي هذه. ها لو كروموزوم الاول ديالها باغ اكزومبل. لو كروموزوم الثاني هو هذا باغ اكزومبل. نديرو بحال هكا نزيدو ندورو واحد لو كروموزوم اخر باغ اكزومبل داير بحال هذا الشكل هذا. واحد لو كروموزوم صغير هنا. دونك هاد لا سيلول هادي شحال فيها من كروموزوم؟ فيها 4 ولكن واحد ما كيشبه الخو. دونك هنا كنقولوا هاد لا سيلول مالها سي اون سيلول اللي هي ابلويد. يعني ملي كنجيو نرمزوا لها كنقولوا ان كتساوي شحال؟ ان كتساوي 4. هذه سي اون سيلول اللي هي ديبلويد وهذه سي اون سيلول اللي هي ابلويد. يعني دابا الانسان ملي كنجيو نشوفوا عند الانسان كنلقاو عنده 46 ولكن 46 كل صبغي عنده خو. دونك كنقولوا سي ان انديفيدو اللي هو ديبلويد. يعني ديبلويد ça veut dire quoi diploïde? Ça veut dire qu'il a chaque chromosome a son homologue. يعني chaque chromosome a son homologue. يعني كنقولوا سي ان انديفيدو اللي هو يعني ديبلويد. باغ اكزومبل كاين دوطخ انديفيدو اللي كيكون فيهم هذا باقي فيه 4 ولكن اش كتلقى بان شاك كروموزوم ما عندوش خو. بحال دابا واحد كل واحد مختلف على الاخر. يعني باش كنرمزوا لهذا كنرمزوا له ب2 زين. ولكن لي زانديفيدو اللي هما ابلويد كنرمزوا لهم بان. هادشي اللي كاين هذا.
باغ اكزومبل ها عندنا هنا المثال. دونك باغ اكزومبل عطينا امثله ديال دي زيتر فيفون. باغ اكزومبل الطوماط دوزان كتساوي شنو كتعني لك دوزان؟ كتعني لك بان كل انديفيدو كل كروموزوم ما عندوش خوه، كل كروموزوم ما عندوش المثيل ديالو. دوزان كتساوي 46 لي زاي. دونك هادو كلهم سو سون دي انديفيدو ديبلويد. علاش؟ رانا ملي كتلقى دوزان اش كتعني لك دوزان؟ ان كل صبغي عنده خوه، يعني في الصبغيات اللي عنده كامل كل واحد عنده المثيل ديالو. هنا دوزان كتساوي 48. يعني انا ملي غتجي تشوف هنا 48 غتلقى يعني شحال عندك؟ غتلقى 24 يعني شحال من نوع 24، ولكن شحال في العدد 48. كاين عاوتاني دوطخ انديفيدو سيغتان اسبيس ميكروسكوبيك دو شامبينيون دالغ اي دي بactéries ont un nombre de chromosomes impair. Donc يتسماو هادوك des espèces appelées. Leur formule chromosomique s'écrit ainsi. Par exemple, la bactérie عندها كروموزوم واحد n كتساوي 7. Aspergillus عنده n كتساوي واحد، هنا n كتساوي 7. دونك كنديرو غير n. علاش n؟ شنو كتعني n؟ يعني ان كل صبغي ممثل غير بمثيل واحد، ما عندوش جوج ديال دو زومولوج. داكوغ. دونك هنا كنتهضروا على لو لي زانديفيدو اللي هما ديبلويد. دونك هادو ابلويد ديبلويد، هادو سو سون دي ابلويد. دونك دابا deuxième chose, classification des chromosomes et son importance. يعني classification des chromosomes et son importance. يعني دابا باش يمكن لي نعرف واحد، الا عطيتك انا واحد الانديفيديو قلت لك دير لي عرف لي شنو واش هو امبير واش هو ابلويد ولا ديبلويد، tu dois faire ce qu'on appelle le karyotype، الخريطه الصبغيه. دونك شنو هي هذا لو كاريوتيب؟ اش غادي ندير؟ دابا عندي الانسان بغيت نعرفو واش، ماشي انسان، اي كائن بغيت نعرفو واش ابلويد ولا ديبلويد، كناخذ منه دي سيلول كنحفزهم انهم يديروا لا ملتيبليكاسيون. فوقاش كيكونوا لي كروموزوم باينين مزيان. دونك لي كروموزوم تيكونوا باينين مزيان فوقاش؟ في لا ميتافاز. الا خلتو رجعتو لي زيتاب دو لا ميتوز كتلقاو في لا ميتافاز لي كروموزوم تيكونوا كيوصلوا اون غروند دونسيتي، اللي كيوليو بلو تري كلير. دونك تما فين ممكن انني نحسب لي كروموزوم اولا نصور لي كروموزوم ونعرف واش ديك لا سيلول الي بير ولا امبير. دونك علاش كما قلنا لي كروموزوم سون دي فيلامون plus ou moins épais qui apparaissent au cours de la division cellulaire. Afin d'étudier ces chromosomes, on utilise la colchicine. La colchicine هي واحد المادة كتحبس لا ملتيبليكاسيون، يعني كنشدو واحد لا سيلول كنحفزوها انها تنقسم، وملي كتوصل لا ميتافاز خصنا نحبسو. باش كنحبسوها كنضيفو هاد لا colchicine. Ce qui permet de réaliser le karyotype. حنا غنشوفو سي كوا لو كاريوتيب. دونك هذا هو لو كاريوتيب اللي كما كتشوفوا هنا، هذا سي ان كاريوتيب وهذا سي ان كاريوتيب. دونك شنو هما لي زيتاب اللي كنديرو؟ كناخذوا لا سيلول كنحبسوا لا ديفيزيون، كنديرو بعدا اذا لاغي دو لا ديفيزيون سيلولار باغ لا كولشيسين. لي سيلول بعدا كيكون حفزناهم انهم ينقسموا، كنحبسوهم بواحد اون اجوتون سكون ابل لا كولشيسين. من بعد اون بريليف لي زيشانتيون كنديروهم اونتر لام اي لا مير، وكنديرو لوبسيرفاسيون. لوبسيرفاسيون ماشي بالميكروسكوب الكترونيك. يعني اش كنديرو؟ كنكبروا اللي كنقولوا لي كروموزوم سو سون دي يعني واحد لي فيلامون اللي هو صغارين بزاف، يمكن نشوفهم بالميكروسكوب اوبتيك، ولكن كنشوفهم بالميكروسكوب الكترونيك. كنكبروهم بزاف وكناخذوا صور. ها هما الصور ديالهم. يعني هنا كما كتشوفوا لي كروموزوم هما هنا في هذه الصوره، هذه راه بحال صوره، هذيك الصوره خديناها بالميكروسكوب الكترونيك. من بعد اش كنديرو؟ كنشدو هاد لي كروموزوم وكنبداو نرتبوهم. كيفاش كنرتبوهم؟ كنقطعوهم الصور كل وحده واحد بوحديتو، وكنبداو نرتبو كنشوفوا واش كل واحد الا لقينا بحال دابا كل واحد عنده المثيل ديالو، عنده لومولوج ديالو. دونك اش كنقولوا فهاد لا سيلول هذه كيفاش كتكون يعني ديبلويد. الا شفنا بان كل كروموزوم ما عندوش المثيل ديالو، ما عندوش خوه، يعني في هاد الحاله هذه تنقولوا هاد لا سيلول الي يعني كما قلنا هذيك لا سيلول الي يعني ابلويد. دونك باغ اكزومبل انا لا بريز هنا خدينا ديكوباج دو شكل، نقطعوهم كنبداو نرتبوهم من الكبير للصغير. يعني الترتيب ديالهم كيكون من لو كروموزوم الكبير وكل واحد مع خوه الا لقينا عنده خوه. يعني باغ اكزومبل هنا هاد لا سيلول كما كتشوفوا كل واحد عنده المثيل ديالو. دونك هذه غادي تكون ان سيلول اللي هي يعني ديبلويد. ومن بعد الا بغينا نكتبوا لا فورمول سكون نابيل لا فورمول كروموزومي كنحسبوا. باغ اكزومبل انا شحال غندير؟ بما انها يعني ديبلويد غنديروا دوزان. يعني دوزان شحال كتساوي في هذه الحاله؟ يعني باغ اكزومبل هنا غادي بما ان كل صبغي عنده المثيل ديالو يعني غنقولوا دوزان. ها هي دوزان.
2 كتساوي دونك هادي هي لا فورمول كروموزومي كنحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 هذه ديال الانسان يعني 2 كتساوي 46 انا كتبت لا فورمول chromosomique à partir de ce karyotype. Donc on l'appelle le karyotype. Donc à partir du karyotype السطات نعرف بان 2 كتساوي 6. باغ اكزومبل ها هما الصور اللي كيبانوا لكم بحال هكا اللي كنصوروهم انتما كتشوفونا راه تصوروا كنرتبوهم من الكبير للصغير. هذا ستان كروموزوم ولا ستان كروموزوم لان غير منين هذا راه نورمالمون هذا اللي عندكم هنا كيبان لكم عادي ولكن هذا راه نورمالمون الا كبرتي هذا غيجيك داير بحال اكس هكا وهذا عاوتاني الا كبرتو حتى هو راه لا ميم شوز يعني هذا سو سون دي كروموزوم هكا يعني هذا راه هذا بوحدو وهذا بوحدو يعني باغ اكزومبل هنا عندنا 6 كاريوتيب هيومان هذا تاع كاريوتيب هذا لو سكس ماسكولين هذا لو سكس فيمينان دونك ها هما كاين تقريبا بحال الاختلاف غيكون هو في هذا لو بير اللي هو 23 يعني كنرتبوهم من الكبير والصغير من الكبير والصغير دونك هكا كيمكننا نديرو سكون مابيل لو كاريوتيب دونك لو كاريوتيب منو كنجبدو يعني لا فورمول الا كان كل صبغي عنده خو كنقولوا سي اون سيلول دي بلويد وكنكتبوا 2 كتساوي داك العدد الصبغيات اللي كاين الا كان كل صبغي ما كيشبهش الخو دونك كنقولوا ان سي اون سيلول اللي هي ا بلويد وكنديروا ان ايغال داك لو نومبر de chromosomes. Donc le karyotype c'est quoi? C'est la représentation photographique ou dessinée de l'ensemble des chromosomes présents dans les cellules d'une espèce donnée. Les chromosomes sont classés selon leur forme, leur taille et la position de leur centromère. يعني كيفاش كنرتبوهم؟ قلنا ملي كنصوروهم هانتوما صورناهم هنا كناخذوا الصور كنقطعوهم وكنشدوا كل واحد بوحدو كنقطعوه كنرتبوهم من الكبير للصغير كل واحد مع خوه ومن الكبير للصغير. ودابا لي كروموزوم هاد اللي كما كتشوفوا هنايا بالنسبه لي سيلول دابا هنا الا خديتو هنا لي دو حنا غنشوفوا وحده اخرى احسن. دونك دابا كاين عندنا دي كروموزوم سيكسيول دي كروموزوم اوتوزوم الجهه الاولى. دونك هنا كما كتشوفوا هنايا هنا عندنا دي كروموزوم هادو كلهم هذا خدينا هنا مثال ديال دو كروموزوم دي كروموزوم اللي هما يعني كروموزوم سيكسيونال الوثيقه دونك الوثيقه نورمالمون كتخصها تكون هي قبل معليش. دونك هنا عندنا اون كاريوتيب ديال لا فام وعندنا اون كاريوتيب ديال لو دونك الا قارنتو بيناتهم راه تقريبا لا ميم شوز بحال هادو بحال هادو هادشي كلشي كيتشابه. الاختلاف اللي كاين فين كاين الا شفتو الاختلاف كاين هنا فهاد الصبغيات هاد الزوج رقم 23 هانتو يعني واش بحال هما بجوج لا. دونك هنا عندكم فهاد يعني الزوج رقم او لو بير 23 عندكم هنا هادو بجوج كيتشابهوا بير. باغ كونطخ شي لوم عنده هنايا وبيان سور هذا كيختار ما بين الذكر وهذا هو اللي كيخلي لان اللي كيخلي الفرق ما بين الذكر والانثى في بعض الصفات اللي كتكون خاصه بالذكر وخاصه يعني بالانثى. شي ما كيكونش الذكر مع الانثى كيتشابهوا 100% يعني الذكر كيكون عنده صفات خاصين به والانثى كيكون عنده صفات خاصين به. هادشي كيعطي الاختلاف ما بين الذكر والانثى لان هاد لي كروموزوم كلهم سو سون دي يعني دي كروموزوم شنو فيهم راه الداخل ديالهم كاين بليزيور كاركتير صافي. دونك شي لا فام كما قلنا لي 64 chromosomes sont répartis en 23 paires شي كتشوفوا 23 paires chromosomiques. Les chromosomes de chaque paire ont la même taille, la même forme. On les appelle chromosomes homologues. Chez la femme, on a 23 paires de chromosomes homologues. لما كتشوفوا عند المرأة كل صفر عنده خو هذا عنده خو هذا عنده خو كل واحد بالمثيل ديالو. Chez l'homme عندنا les 23 paires كما كتشوفوا حتى هو 23 paires ولكن ملي كتمشيو لو بير 23 كتلاحظوا بانهم les chromosomes ils sont pas homologues. Ils sont pas homologues. Donc pas chromosome homologue. Cette 23 paires permet de distinguer le sexe mâle et le sexe femelle. On les appelle les gonosomes sexuels ou le chromosome sexuel au gonosome. Ils sont homologues chez la femelle nommés XX. Donc هادو كيتسموا عند الانثى كيتسموا هاد لي كروموزوم بجوج كيتسموا XX. وهادو ما كيتسموا لي كرومو هادو بجوج هذا بوحدو هذا كرومو هادو سون دو كروموزوم سيكسيوال. وعند الذكر كيتسمى الكبير X والصغير كيتسمى Y. دونك هادو سو سون دي كروموزوم
يعني x عند chez la femme et x égale chez l'homme. Donc, comme maintenant, ils sont homologues chez les femelles et nommés XX, hétérologues chez le mâle et nommé XY. يعني وهادو اللي عندكم هنا هادو كيتسموا دي كروموزوم سيكسويال، هذا وهذا عند الذكر وعند الانثى. بينما دوك اللي بقاو كاملين، داكشي اللي بقى كامل هادو، يعني هادو اللي بقاو هنا كاملين، هادو اللي بقاو لكم هنا من الاخر حتى 23 هادو كاملين. هادو سو سون دي كروموزوم كون ابل دي اوتوزومال، اوتوزوم دي كروموزوم اوتوزوم لا جنسيه. دونك هادو صبغيات جنسيه وهادو صبغيات لا جنسيه، سو سون دي اوتو، هادو كلهم دي اوتوزوم كنلقاوهم عند الذكر والانثى. بينما الاختلاف اللي كيكون ما بين الذكر والانثى هو في الكروموزوم 23 كنلقاو اكس اكس شي يعني لا فام، وكنلقاو اكس ايغريك شي لون. Les 23 paires communs aux deux sexes sont appelés autosomes. La formule chromosomique راح هضرنا عليها. باغ اكزومبل دابا عند الذكر شنو غادي نكتبوا؟ شحال عنده من صبغي؟ بما انه واش كل صبغي عنده خوه؟ وي، دونك غنديروا 2 ان ها هي. شحال كان عند الانثى بلوتو كتساوي شحال؟ حسبنا راه غنلقاو 46. غير هو كيمكننا نديرو باش نفرقوا ما بين الذكر والانثى، كنديرو سكون نابيل لا فورمول ديتايي. يعني شحال عندكم من صبغي اللي هو لا جنسي؟ 44، دونك 44 اوتوزومال كنديرو 44 ا بلوس شحال بلوس اكس اكس، هذا على الانثى. دونك هذه كتسمى لا فورمول كروموزوميك ديتايي. عند الذكر حتى هو عنده 2 لان كل صبغي عنده خوه. شحال كيساوي بيان سور 46 كروموزوم، ولكن الا بغيت ندير لا فورمول ديتايي شحال هي 44. هي 44 ا زائد اكس، هو هذا زائد هاد اكس يقرب المجموع شحال هو 46 زائد اكس. يمكن لي نكتبها بطريقه اخرى، بحال دابا فعاد ما نكتب 44 نكتب غير 22 بحال بغينا نقولوها نكتبوا هاد جوج مرات، يعني بحال 24 22 بجوج، 24 بلس اكس إيكغيك. دونك ها هي الكتابة هي عندكم هنايا. دونك يمكننا نكتبو هكا هكذا ولا هكذا، 22 زائد إكس إيكغيك، ولا 22 2 كتساوي 44 بلس إكس إيكغيك. داكوغ.